حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ ہے وہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کی جو پوزیشن تھی قریش کے اندر وہ اسٹرانگ ہو گئی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا مانگی تھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہو اس کو اسلام میں داخل کر دے، کیونکہ اس وقت قریش کے اندر پاور گیم چل رہی تھی، اور انفارچونیٹلی چونکہ مشرکین جو ہیں اللہ تعالیٰ اکثر رسی دراز کرتا ہے، لہٰذا وہ زیادہ تعداد کے اندر تھے، اور مسلمانوں میں ہمیں ایسے لوگ چاہیے تھے جن سے مسلمانوں کی جو پوزیشن ہے وہ مزید اسٹرانگ ہوتی، کیونکہ قریش نے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا کی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بڑے سخت مزاج مشہور تھے، ان کی جو نیچر تھی وہ بہت سخت مزاج تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تو آپ نے مسلمانوں کے اوپر بہت سختیاں رکھی ہوئی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر سے باہر رات گزارنی پڑ گئی، تو وہ مسجد حرام میں چلے گئے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے تھے، تو تلاوت فرما رہے تھے اور سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک سننے لگے، تو اپنے جی میں کہا کہ خدا کی قسم یہ تو شاعر ہے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 69 سورت کی آیت نمبر 40 اور 41 کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ ایک بزرگ رسول کا کال ہے، یہ کسی شاعر کا کال نہیں، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں سوچا کہ یہ تو کوئی کاہن ہے۔ اب کاہن کا ورڈ جو ہے وہ اکثر لوگوں کو نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا تھا، کاہن کا مطلب ہوتا ہے نجومی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی سورہ نمبر 69 کی سورت آیت نمبر 42 اور 43 کہ یہ کسی کاہن کا کال بھی نہیں ہے، تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا کہ تب مجھے ایسا لگا کہ شاید میرے دل کے اندر اسلام آنا شروع ہو گیا، لیکن اپنے آباء و اجداد کا مذہب جو ہے وہ اتنے آرام سے تو کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی فلی کنونس نہیں ہوئے، لیکن ان کا دل جو تھا وہ اسلام کی طرف مائل ہونا شروع ہو گیا۔ ان کی سخت طبیعت کا یہ حال تھا کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب بس، اور انہوں نے تلوار اٹھائی اور وہ نعوذ باللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے گھر سے نکل پڑے۔ تو راستے میں ان کو ایک شخص ملا، نعیم، اس نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تم کیوں ان کو قتل کر رہے ہو؟ بنی ہاشم جو قبیلہ ہے ان کا وہ تمہارے خلاف ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ لگتا ہے تم بھی بے دین ہو گئے ہو، لگتا ہے کہ تم بھی ان کے دین میں داخل ہو گیا۔ تو اس نے بولا کہ اچھا جا کے پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کو تو دیکھو، کیونکہ وہ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اور غصہ آیا اور وہ وہیں سے مڑے اور اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر میں گئے۔ وہ آپس میں قرآن پاک سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے، تو ان کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے بولا، غصے سے بے قابو ہو گئے، انہوں نے کہا کہ کیا پڑھے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیفہ چھپا دیا جس سے وہ تلاوت کر رہے تھے، اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اندر کمرے میں چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم بے دین ہو چکے ہو۔ کہ جو بہنوئی تھے وہ واپس آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اچھا عمر یہ بتاؤ، اگر یہ ہوا کہ ہمارا دین جو ہے وہ حق پر ہوا اور جو تم کہہ رہے ہو وہ حق پر نہیں ہے، پھر تم کیا کرو گے؟ اس کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، ایذا رسانی شروع کر دی، انہیں پکڑا اور بہت مارا۔ تو ان کی جو وائف تھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باہر آئیں اور انہوں نے اپنے بھائی کو روکنے کی کوشش کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسے کہتی ہوں کہ غصہ بہت مشہور تھا، بہت برا غصہ تھا، انہوں نے غصے میں ایک تھپڑ اپنی بہن کو بھی چہرے کے اوپر مار دیا اور اس سے خون نکل آیا۔ تو پھر ان کی بہن کو بھی غصہ آ گیا اور انہوں نے زور سے بولا کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا اور انہوں نے اپنی بہن کا چہرہ دیکھا جس کے اوپر خون لگا ہوا تھا، تو ان کا دل تھوڑا سا نرم ہوا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں بیٹھتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ تم کیا پڑھے تھے۔ تو حضرت ان کے جو بہنوئی ہیں وہ بھی آ گئے، تو ان کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے نہیں سناؤں گی عمر بن خطاب، پہلے آپ جاؤ اور اپنا غسل لے کر آؤ، پاک صاف ہو گئے۔ اب یہ دیکھیے کہ ہماری کتاب، ہمارا دین اتنا افضل ہے کہ یہ پاکی اور صفائی کے بغیر ہم اس کتاب کا مطالعہ نہیں کر سکتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، نہایا، غسل کی، 20ویں
सूरत की 1 से लेकर 14 तक की जो तिलावत है सूरह ताहा से लेकर, जब तिलावत की किरत की तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बोला कि ये तो बड़ा ही उम्दा और मोहतरम कलाम है, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता बताओ। तो उन्होंने कहा कि मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। तो उनके बहनोई ने पता बताया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी तलवार उठाई और वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते हुए उनके घर पाए। तो किसी ने देखा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाहर खड़े हैं। तो अंदर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त वही नाजिल हो रही थी। तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि बाहर कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो लोगों ने कहा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हैं, उनके हाथ में तलवार भी है। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ठीक है, उसको आने दो, अगर तो वो खैर के लिए आया तो खैर के साथ जाएगा, लेकिन अगर वो किसी गलत नीयत से आया तो हम उसी की तलवार से उसका सर कलम कर देंगे। तो जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही नाजिल हो रही थी वो ख़त्म हुई, तो वो बाहर आए। तो हज़रत हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि तुम अब छोड़ दो ये तलवार, अब तुम किस हद तक लड़ोगे, किस हद तक अल्लाह को नाराज़ करोगे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े जोश से बोले, मैं गवाही देता हूँ कि यकीनन अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप अल्लाह के रसूल हैं। जब ये फरमाया तो उस घर के अंदर जितने भी सहाबा इकराम मौजूद थे, उन्होंने इतनी ज़ोर अल्लाह अकबर की सदा दी, इतनी ज़ोर से तकबीर पड़ी कि मस्जिद हराम तक उसकी आवाज़ें गई। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ोर आवरी का ये था कि उनसे कोई मुकाबले की जुर्रत ही नहीं करता था, इसलिए उनके मुसलमानों से मुशरिकीन के अंदर तो कोहराम मच गया। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सोचा जब मैं मुसलमान हो जाऊंगा तो मैंने पूछा कि मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। उन्होंने कहा जी अबू जहल है। तो वो रात को अबू जहल के घर में गए, उसका दरवाज़ा खटखटाया और जब उसने दरवाज़ा खोला तो बोला अहलन व सहलन उमर। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुका हूँ, तो इसकी तस्दीक करने आया हूँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ये सुनते ही उसने मेरे रुख पर दरवाज़ा बंद किया और बोला कि अल्लाह तेरा बुरा करे और जो तू कुछ लेकर आया है उसका भी बुरा करे, यानी कि वो इतना ज़िद हो गया। खैर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस पर भी सब्र नहीं किया। एक साहब थे वहाँ पर, एक बंदा था जिसका नाम था जमील। अब वह जमील का करैक्टर ये है कि हम ऐसे अक्सर देखते हैं कि अक्सर ये काम औरतें करती हैं, लेकिन आजकल के दौर में मर्द भी करते हैं कि एक बात सुन ली ना तो वो एक ख़बर से लेकर दूसरी से तीसरी तक, हम ऐसे लोगों को हमारी फैमिली में BBC कहते हैं। तो वो जो जमील था वो उस दौर का BBC था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उसको बोला कि जमील मैं ईमान ले आया हूँ। तो उसने कहा अच्छा तुम भी बेदीन हो गए हो। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उससे भी ऊँचा बोला नहीं मैं बेदीन नहीं हुआ, ये झूठ कहता है, मैं तो मुसलमान हो गया हूँ। खैर बहरहाल जब ज़ोर से उसने लोगों को, जमील ने बोलना शुरू कर दिया कि ये बेदीन हो गया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने बोला कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, तो लोग जो हैं वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला पे टूट पड़े और उन्हें मारना शुरू कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला लड़ते रहे उनसे और फिर वो थक गए और सुबह हो गई और लोग हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को मारते रहे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि 300 की जगह अगर हम कितने भी रह गए तो यकीन करो कि अल्लाह का नाम लेते रहेंगे और मक्के में या तुम रहोगे या हम रहेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमारे जहन में आता है, जो मेरे जहन में है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो लक़ब है फ़ारूक, वो कैसे पड़ा। और अक्सर मैं जानती हूँ मेरे कज़न भी थे, उनका नाम भी उमर फ़ारूक था, मुझे नाम बहुत पसंद है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब जो है वो फ़ारूक कैसे पड़ा, उसके बारे में कहते हैं कि मैं हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 3 दिन बाद इस्लाम लेकर आया। और जब मैं इस्लाम लेकर आया तो मुझे एक दिन बहुत ही अजीब सा फील हुआ। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि जब हम हक पर हैं, जब हम सच कर रहे हैं, जब हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं तो हम छुप के क्यों बैठें। छुप के तो मुशरिकीन बैठें, हमने छुप कर नहीं बैठना, हमने बाहर जाना है और हमने अल्लाह का नाम जो है वो ज़ोर से लेना है। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उस ज़ात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ माबूस फरमाया, हम ज़रूर बाहर निकलेंगे। कहते हैं कि हम 2 सफ़ों में बाहर निकले, एक सफ़ को हेड करे थे हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक सफ़ को हेड करे थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और उन्होंने वही बात की जिसको आज भी वेस्ट कॉपी करता है। कहते हैं कि जब हम चल रहे थे तो तब हमारे पाँव से ऐसी जैसे चक्की के अंदर से आटा हल्का हल्का सा निकलता है वैसी गर्द उड़ रही थी, यानी कि इतना जोश था, इतना वलवला था, सुभान अल्लाह। और मुसलमानों का वो टाइम था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद, दैट वाज द टाइम कि कुरैश को ऐसी चोट पड़ी। उस दिन कहा जाता है कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया तो तब
मुशरिकीन और मुसलमान एट लीस्ट पावर में बराबर हो गए। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि जब से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम कबूल किया तब से हम बराबर ताकत और बाइज़्ज़त रहे। मैं कोई भी एक भी लफ्ज़ जो है वो अपने पास से नहीं बोलती, हर लफ्ज़ जो है वो मैं किताबों से बोलती हूँ। एक किताब सामने होती है और इब्ने कसीर का जो मुताला है वो मैं ऑनलाइन करती हूँ। जब मैं देखूं अमल को अपने कुछ भी पास न मेरे, जब मैं देखूं कर्म है मुझ पे बेहिसाब है तेरे, जब मैं देखूं अमल को अपने कुछ भी पास न मेरे, जब मैं देखूं कर्म है मुझ पे बेहिसाब है तेरे।